Sorry for that. जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय प्रभुपदा जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। पादराम सृष्टि भक्ति राधा कृष्ण को अनंत कोटि वैष्णव की जय। दैगौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സേവ എനിക്ക് നൽകിയതിന് ഇതിന്റെ അതോറിറ്റീസിനോട് ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സേവ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ദീക്ഷാഗുരുവായ ജയപ്രതാപ സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് തേടുകയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന വൈഷ്ണവരുടെയും ആശീർവാദങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. Please bless me so that I may be able to do this service sincerely and to the pleasure of Sri Radha and Krishna. Also, this is also done as a prayer, as an offering towards one of our dear devotees who is in a suffering, in a difficult condition right now. So, I request prayers for that soul also. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नन्दक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते। हरे कृष्ण। So reading from Srimad Bhagavatam 1:9-15. यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्भृगोदरः कृष्णोऽस्ति गाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् यत्र धर्मोऽसुतो राजा गदापाणिर्भृगोदरः कृष्णोऽस्ति गाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्. Translation. Jai Srila Prabhupada. വിവർത്തനം. എത്ര അതിശയകരമായാണ് അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം. കാലത്തെ പിറകോട്ട് ചലിപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്. അന്യഥ ധർമ്മരാജാവിന്റെ പുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരന്റെയും ഗദായുദ്ധത്തിൽ പ്രവീണനായ ഭീമന്റെയും ധനുവിദ്യയിൽ നിപുണനായ ഗാന്ധീവധാരിയായ അർജുനന്റെയും സർവോപരി പാണ്ഡവരുടെ പ്രത്യക്ഷ അഭ്യുദയകാംക്ഷായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിപത്തുക്കൾ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ പാണ്ഡവർക്ക് അതിന് ക്ഷാമമുണ്ടായില്ല. വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനും ഭീമനും ഉള്ളതാകയാൽ ഭൗതികമായി അവർ പൂർണ്ണ സജ്ജരായിരുന്നു. ആത്മീയമായി ധർമ്മപുത്രർ സ്വയം ധർമ്മത്തിന്റെ സത്തയാകുന്നു. സർവോപരി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും പാണ്ഡവർക്ക് നിരവധി വിപത്തുക്കൾ ഉണ്ടായി. ധർമ്മകർമ്മങ്ങളുടെയും ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളുടെയും വിദഗ്ധ കാര്യസ്ഥതയുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ശക്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി അനിവാര്യ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം എന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നിരവധി വിപത്തുക്കൾ ഉണ്ടായി. കാലവും സ്വയം ഭഗവാനും അനന്യങ്ങളാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ വിശദീകരണ ക്ഷമമല്ലാത്ത ഇച്ഛയെയാണ് കാലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താകുമ്പോൾ വിലപിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ ദദാതി സ്വപദം. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथ स्वामी नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकदाधामिताय नागराग्रमतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം സേവ എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യായം 1 ക്യാൻഡോ 1 അധ്യായം 9 ശ്ലോകം 15 അപ്പൊ ഭാഗവതം ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മൂഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭാഗവതത്തിന്റെ മേഴ്സി കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വരിഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാരും ഒരുപാട് പ്രേയേഴ്സ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമകളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നിവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് 12, 13, 18 ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പുരാണമമലം യത് വൈഷ്ണവാനാം പ്രിയം യസ്മിൻ പാരമഹംസ്യമേകമമലം ജ്ഞാനം പരം ഗീയത്തെ.
യത്ര ജ്ഞാനവിരാഗഭക്തിസഹിതം നൈഷ്കർമ്മ്യമാവിഷ്കൃതം തത്ശൃണ്വൻ സുപഠൻ വിചാരണപരോ ഭക്ത്യാ വിമുച്യേ നരഃ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പുരാണം അമലം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അമലമായ പുരാണമാണ്, സ്പോട്ട്ലെസ് പുരാണമാണ്. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ടീച്ചിങ്സിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഭാഗവതം വൈഷ്ണവർക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണുള്ളത്? ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പ്യുവർ സുപ്രീം നോളജ് ഓഫ് പരമഹംസസ്. യസ്മിൻ പാരമഹംസ്യം ഏകം അമലം. പരമഹംസരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിലുടനീളം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭാഗവതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം പരം. പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്? ജ്ഞാന വിരാഗ ഭക്തി സഹിതം. ജ്ഞാനത്തിനോടൊപ്പം വൈരാഗ്യം, റിനൗൺസിയേഷനും പിന്നെ ഭക്തി, ഡിവോഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ അത് നമ്മളെ നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭാഗവതം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രവിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരണ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭക്തിയോടുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു? വിമുച്ചേ നരഹ. അത് നമ്മളെ വിമോചനത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിയിലേക്കുള്ള, ലിബറേഷനിലേക്കുള്ള പാതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറൽ സർവീസിൽ, എറ്റേണൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡറൽ സർവീസിൽ ഭാഗമാകാനുള്ള അവസരമാണ് ഭാഗവതം നൽകുന്നത്. പെർഫെക്റ്റ് ലിബറേഷൻ, പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ലിബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നതിന് ഭാഗവതം നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗവതത്തിനെ ഞാനിവിടെ നമിക്കുന്നു. അപ്പം സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു പ്രെയർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമകൾ ഒരുപാട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതില് വളരെ ചെറിയ ഒരു പ്രെയർ മാത്രം ഞാനിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അസാധു സാധു തദായിൻ അതിനീച ഉച്ചതാകരാ ഹാനാമുഞ്ച കഥാചിന്മാം പ്രേംനാ ഹൃത്കണ്ഠയോ സ്ഫുരഃ. അസാധു സാധുതദായൻ. ഓ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമേ, അസാധുക്കളെ പോലും സാധുക്കളാക്കാൻ കഴിവുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതമേ. ഓ ഗിവർ ഓഫ് സെയിന്റ്ലിനെസ്. സാധുത്വം ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? അസാധുക്കൾക്ക് പോലും കൊടുക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതമേ. പിന്നെ അതിനീച്ചരെ പോലും എന്താ പറയാ, ഉയർത്തുന്നവരെ. അതിനീച്ച ഉച്ചതാകര. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതമേ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് എവർ ലീവ് മീ. ഹാന മുഞ്ച കഥാചിൻ മാം. കഥാചിത് മീൻസ് ഒരിക്കലും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ. പ്ലീസ് ബിക്കം മാനിഫെസ്റ്റഡ് അപ്പോൺ മൈ ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൈ ത്രോട്ട്, accompanied by pure love of Krishna. പ്രേംന ഹൃത് ഖണ്ഡയോ സ്ഫുരഃ. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും എൻ്റെ ഖണ്ഡത്തിലും ഭഗവത് പ്രേമത്തോടു കൂടി ഭാഗവതം അവിടുന്ന് ഉദിച്ചാട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭാഗവതത്തിനെ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും ഭാഗവതത്തിനോട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ഈ ഭാഗവതം ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അറിയാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 9ാമത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മള് പാണ്ഡവർ ഭീഷ്മദേവനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭീഷ്മദേവർ ശരശയ്യയിൽ ശയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പാണ്ഡവരും കൃഷ്ണനും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അധികം പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, എങ്കിലും വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നു. 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മദേവർ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷ്മർ എന്നുള്ള പേര്, ഒറിജിനൽ പേര് ദേവവ്രതൻ എന്നാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്റ്ററിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വോവ്സ് എടുത്തതുകൊണ്ട്, പ്രതിജ്ഞകൾ എടുത്ത് പാലിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഭീഷ്മർ എന്ന് ആയിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹം ശരിക്കും അഷ്ടവസുക്കളിൽ ഒരാളാണ്. അഷ്ടവസുക്കൾക്ക് ഒരു തവണ ഒരു ശാപം ലഭിക്കുകയും അത് കാരണം അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ പിറക്കേണ്ടതായും വന്നു. അപ്പൊ അതിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കൂടുതൽ സമയം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കേണ്ടതായി വന്നു. അതാണ് ശ്രീ ഭീഷ്മർ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ വളരെ ഉത്തമനായ ഒരു ഭക്തനാണ്. മഹാരഥികളിൽ ഒന്നാണ്, അല്ലല്ല മഹാജനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് വീര്യഭാവത്തിലായിരുന്നു. അപ്പം അനേകം ഭാവത്തിൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ
ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭീഷ്മദേവരുടെ അകത്തെ വീരത്തിലാണ്. അത് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ക്ലിയറായി തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ആരാധിച്ചിരുന്നത് പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭീഷ്മദേവർ വളരെയധികം ഡിവോഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ആ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ പോലും അവിടെ വരുന്നവരെ യഥോചിതം സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വളരെ എന്താ പറയാ വിലപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. താൻ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കാരണം അനേകം നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി, ഒരുപാട് പേർക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി, അതിന് ഞാനും ഉത്തരവാദിയാണല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത് ഭീഷ്മദേവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അതിൽ നിന്നും യുധിഷ്ഠിരനെ കരകയറ്റുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് മുഴുകാൻ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് രാജാവ് എന്നുള്ള പദവി ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ആ പദവിയിൽ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രജകൾക്കെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക, ഈ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും മാറണം എന്നൊക്കെ ശ്രീ ഭീഷ്മദേവർ തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ശ്ലോകം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടു കാലത്തിന്റെ ഇൻഎവിറ്റബിൾ ടൈം, ഫോഴ്സ്ഫുൾ ടൈമിന്റെ ഇഫക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകവും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഹൗ വണ്ടർഫുൾ ഈസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ ടൈം. ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഈ സമയത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രത്തോളം അതിശയകരമാണ്. അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതുമല്ല, തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമല്ല. എപ്രകാരമാണ് പാണ്ഡവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം വിപത്തുകൾ വന്ന് സംഭവിച്ചത്. പാണ്ഡവർക്ക് ഭൗതികമായി കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് സജ്ജരായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരായിട്ടുള്ള അർജുനനും ഭീമനും ഒക്കെ വളരെ സജ്ജരായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉത്കൃഷ്ടരായിരുന്നു. ജ്യോതിഷത്തിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉത്കൃഷ്ടരും നകുലരും സഹദേവരും ഒക്കെ. യുധിഷ്ഠിരനാകട്ടെ ധർമ്മസൂതനാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ ഒപ്പം ശ്രീ ഭഗവാനും എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കൗൺസിൽ എപ്പോഴും അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എന്തുപറ്റി? അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനേകം റിവേഴ്സൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വിപത്തുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? സമയത്തിന്റെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ടൈം, കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഭീഷ്മദേവർ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നുപെടുന്ന എല്ലാവരും, ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ എന്തായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നുപെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ മിസറി വന്നുപെടുക സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ അത് എന്നിരിക്കെ ഇവർക്ക് ഇത്രയധികം റിവേഴ്സൽസ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തില് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മിസറീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അവരുടെ കർമ്മം കൊണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരുന്നത് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായ പാണ്ഡവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല. അവരുടെ കർമ്മത്തിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇച്ഛാനുസരണം വർത്തിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഭീഷ്മദേവരുടെ ഒരു മൂഡ്, അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിസറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം വെടിയാനുള്ള ആ ഒരു സിദ്ധി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉത്തരായണത്തിൽ ശരീരം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇവർ വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്? അവർക്ക് നല്ല കൗൺസിൽ നൽകി, അവർക്ക് നല്ല ഉപദേശം നൽകി, അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനാണ് ഭീഷ്മദേവർ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അദ്ദേഹം മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരുപാട് പ്രയാസം അതിനൊപ്പം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്
പരദുഃഖ ദുഃഖി എന്നുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് എംപത്തൈസ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ആ ദുഃഖം ഉണ്ടാവുക, അതിനെ നമ്മൾ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് ചെയ്യുക. കമ്പാഷന്റെ മറ്റൊരു ഫോമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മദേവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മെന്റർ റോളിലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഒരു പിതാമഹന്റെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അപ്പം ഗുഡ് കൗൺസിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. ഈ അവസരത്തിൽ അത് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച്, പാണ്ഡവരുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അവരെപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, വൈഷ്ണവരുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഒക്കെ ഉപദേശം നേടി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താ പറയാ, അഡ്വൈസ് നേടിയിട്ടാണ് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സബ്മിസീവ് നേച്ചറുള്ള ഇവരോട് ഭീഷ്മദേവർ ഈ അവസരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കമ്പാഷൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതല്ലായിരിക്കാം, ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം, എങ്കിലും അത് നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ടോളറൻസ് അല്ലെ? അപ്പം യുധിഷ്ഠിരന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അദ്ദേഹം ഓൾവേസ് ഡിവോട്ടഡ് ടു കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്, റിപ്പീറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം, എങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഹി വാസ് ഓൾവേസ് ഡിവോട്ടഡ് ടു കൃഷ്ണ. ഹി ആക്ടഡ് ഓൾവേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റിലീജിയൻ, അല്ലെങ്കിൽ തീയിസ്റ്റിക് കോണ്ടാക്ട് ആയിരുന്നു എല്ലാ സമയത്തും. ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനുസൃതമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ആണ് അവർ ഇത്രയും കാലവും ചെയ്തു പോകുന്നത്. പിന്നെ അവരെപ്പോഴും വൈഷ്ണവരോടും ബ്രാഹ്മണരോടും സബ്മിസീവ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഉപദേശം നേടിയാണ് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും യെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് റിവേഴ്സൽസ് വരികയാണെങ്കിൽ, ലൈഫിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ആണ് എങ്കിൽ, ആ റിവേഴ്സൽസ് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ മിസ്ഡീഡ് ഓർ അവർ കർമ്മ, ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് പ്ലാൻ. അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഭീഷ്മർ യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് you are not devoted to Krishna. It is not because you acted whimsically or not according to theistic principles. It is not because you were never submissive to Vaishnavas and Brahmanas. ഇതെല്ലാം correct ആണ്. So then why is it happening? It is happening because of the will of Krishna, which nobody can understand properly. Okay? So there is nothing to lament. Please accept it as the inconceivable plan of Lord and act according to Lord's plan. അപ്പൊ the force of inevitable time, അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിന്റെ ആ ഒരു ശക്തിയെ പറ്റി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ കാര്യം കുന്തിദേവിയും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? മന്യേ ത്വാം കാലമീശാനാം അനാദി നിധാനം വിഭും സമം ചരന്തം സർവത്ര ഭൂതാനാം യന്മിഥാ കലിഹി. മന്യേ ത്വാം കാലമീശാനാം, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനാദിയാണ്, എല്ലാവരുടെയും സോഴ്സ് ആണ്, എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഒരു പക്ഷെ പുറത്തെ ഉള്ള ഈ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ തമ്മിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർകോഴ്സ് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് കാരണമാണ് ഈ മിസറീസ് ഒക്കെ വന്നു ചേരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുന്തിദേവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താ? ഭഗവാൻ കാലരൂപത്തിൽ ഉണ്ട്. ഭഗവാനെ മന്യേ ത്വാം കാലം ഈശാനാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഈസ് ദേർ ആസ് പരമാത്മ ഇൻ എവറിബഡീസ് ഹാർട്ട്. അപ്പൊ ആ പർപ്പോട്ടിൽ ശിലപ്രഭാത് പറയുന്നുണ്ട്, കാലം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അനദർ നെയിം ഓഫ് പരമാത്മ ഫീച്ചർ. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ ചെയ്തികൾ എല്ലാത്തിന്റെയും വിറ്റ്നസ് ആയിരിക്കുന്നതും, പിന്നെന്താണ്, നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നതും അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നതും പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ കാലരൂപത്തിൽ അത് നമ്മളിലേക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് എത്തിച്ചേരുന്നു ഓരോ ടൈമിലും. സോ പരമാത്മ ഗീവ്സ് ദ കർമ്മഫല. അപ്പം കാലത്തിനെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല ഡിവോട്ടീസിന്റെ പ്രേയേഴ്സിനും നമ്മൾ കാലം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 11:32 പറയുന്നുണ്ട്, കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്ത, ടൈം ഐ ആം. ഈ ലോകത്തിന്റെ, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ ക്രിയേഷൻ
റിലേഷൻ എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഒരു സമയബന്ധിതമായിട്ടാണ്. അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ടൈം. ആ സമയം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈം ഫാക്ടർ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യസ്യ ആജ്ഞയാ ഭ്രമതി സംവൃത കാലചക്രോ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കാലചക്രം പോലും വർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഭഗവാൻ കാലം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കാലരൂപത്തിൽ കാലമായിട്ട് എത്തുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കംസന്റെ പ്രയാസിൽ കംസന്റെ ഇതിലും നമുക്ക് കാണാം. കംസൻ ഒരു ദിവസം ഞെട്ടി ഉണരുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു, ഇന്ന് എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള എന്റെ മരണം കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എനിക്ക് ഓടി അവിടെ പോയി നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കംസൻ പോകുന്നുണ്ട്. 10:4-3 ആണ് ആ വേഴ്സ്. ആ വേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ്: സതൽപാതൂർണമുദ്ധായ കാലോ അയമിതി വിഹ്വല സൂതിഗൃഹം ആഗതോ തൂർണം പ്രക്ഷാൻ മുക്തമൂർധയാ. കംസൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്? തൂർണം, തൽപ്പത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തൂർണം, വേഗത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഓടിപ്പാഞ്ഞു പോവാണ്. എന്താണ്? ഹിയർ ഈസ് കാല, he is supreme time factor which has taken birth to kill me. കാലം എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ സമയം അടുത്തു, എന്നെ ഭഗവാൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഓൾറെഡി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. കാലോയം ഇതി വിഹ്വലഹ, കാലോയം ഇതി വിഹ്വലഹ. അങ്ങനെ വിഹ്വലതയോടുകൂടിയാണ് കംസൻ ഓടി പോകുന്നത്. അപ്പം മുടിയൊക്കെ സ്കാറ്റേർഡ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വേഗം ഓടിപ്പോവാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച സ്ഥലത്തിലേക്ക്, സുതിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെയും കംസനും ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലിയർ ആണ്. കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, എന്റെ കാലത്തിന്റെ ഇതിൽ ഭഗവാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ കാല്യമർദ്ദന ലീല കഴിഞ്ഞിട്ട് നാഗപത്നിമാർ ഒരുപാട് പ്രേയേഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രേയേഴ്സ് ആണ്. ചില പ്രേയേഴ്സിൽ പ്രഭാത് പർപ്പോട്ടിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല, പ്രഭാത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രെയർ, എവ്രി ഡിവോട്ടി ഷുഡ് റിസൈറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഫോർ ദെയർ ആൻഡ് ഫോർ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അത്ര മനോഹരമായ ഒരുപാട് പ്രേയേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്രേയർ ഭഗവാന്റെ ഈ കാലത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. 10:16-41 ആണ് വേഴ്സ്. കാലായ കാലനാഭായ കാല അവയവസാക്ഷിണേ വിശ്വായ തദ്ദുപദൃഷ്ട്രേ തത്കർത്രേ വിശ്വഹേതവേ. കാലായ കാലനാഭായ, you are time and you are shelter of time. Matthew ഏതാ നമ്പർ 10? Matthew 10:16? 10:41. Okay, thank you. കാലായ കാലനാഭായ കാലാവയവസാക്ഷിണേ, you are the witness of time in all its phases. Kala avayava sakshini, witness of time in all its phases. And you are sakshi, right? പിന്നെന്താ? വിശ്വായ തത് ഉപദൃഷ്ടേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും you are also the separate observer. ഉപദൃഷ്ട അല്ലെ? You are the separate observer and you are the original, the totality of all causes. That kartre vishwahetave, you are the totality of all causes. വളരെ ചുരുക്കത്തില് ഭഗവാനെ, you are everything, you are the cause of all causes, you are time, you are the shelter of time, you witness time in all phases. And എന്താ പറയാ, you are completely in control. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രേയർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡിവോട്ടീസിന്റെ പ്രേയേഴ്സിലും, ഡിവോട്ടീസ് അല്ല, കംസൻ ഡിവോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിനും ആ ഒരു നോളജ് ഉണ്ട്, വിഹ്വലതയുണ്ട്, ഭഗവാൻ കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇൻകൺസീവബിൾ പ്ലാൻസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ആണ്. എല്ലാം കാലത്തിന്റെ ക്രമത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നോൺ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മിസറീസ്, മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ്. കാരണം അവരുടെ ആ മൈന്യൂട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അവര്
മിസ്യൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ അതിന്റെ റിവേഴ്സൽസിലൂടെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ സഫറിങ്ങിന്റെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭക്തർക്ക്, ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള ഭക്തർക്ക് കേസ് അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവോട്ടീസിനെ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഇടുന്നത്? പല റീസൺസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, റിവേഴ്സൽസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ they will become more closer to Krishna, or Krishna is drawing them closer to him. കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രയാസത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനിയും എനിക്ക് വിപത്തുക്കൾ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കാരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭഗവാന്റെ അസോസിയേഷൻ കൂടുതലായി കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുന്നു, നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥത കൂടുതൽ സിൻസിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്യൂരിഫൈ ദം മോർ ആൻഡ് മോർ. ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ്. പിന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക, എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്, ലോർഡ് ഇസ് മേക്കിംഗ് ദം പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് പ്ലാൻ, ബിഗർ പിക്ചർ. അപ്പം ആ ഒരു വലിയ പ്ലാനിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മിസറബിൾ കണ്ടീഷൻസിലൂടെ പോകുന്നത്. ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അതായത് നമുക്കൊരു ചെറിയ നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമുക്ക് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഭക്തി നമ്മൾ ഇന്റൻസിഫൈ ചെയ്യാൻ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആലോചിക്കാതെയും വിഷമിക്കാതെയും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു ഭക്തിയെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇത് രാധാസ്വാമി മഹാരാജിനോട് ആരോ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം അതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കാറുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഇങ്ങനെ ജപിക്കാറുണ്ട്. മഹാരാജ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ, വളരെ ഇതായിട്ട് ജപിച്ചു പോവാണ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യാതെയായി. ഫ്ലൈറ്റ് ഹാഡ് ടു ഡു എമർജൻസി ലാൻഡിങ്. അപ്പം ക്യാപ്റ്റൻ പൈലറ്റ് വളരെ എന്താ പറയുക, എക്സ്റ്റേണലി വളരെ എന്താ പറയുക കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഒരു സൗണ്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നു. ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഇന്ന സിസ്റ്റം തകരാറിലാണ്, നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് പാനിക്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഡോണ്ട് പാനിക് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പാനിക്കായി. പെട്ടെന്നൊരു എമർജൻസി ലാൻഡിങ് ആണല്ലോ. അപ്പം ലേഡീസും കുട്ടികളൊക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് മഹാരാജ് മഹാരാജ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എവറിബഡി ഈസ് ക്രൈയിങ്, they are tensed, and flight attendants ഉണ്ട്, they are shivering. അവർക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷൻ കാരണം അവർ വിറയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്തിൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് മഹാരാജ് വാസ് ഡൂയിങ്? ചാൻഡിങ്. സോ ദെൻ മഹാരാജ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ചാൻഡിങ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. Then he said, I never chanted so intensely and sincerely. അപ്പൊ അതുവരെയും ചാൻഡിങ് തന്നെയായിരുന്നു, അപ്പോഴും ചാൻഡിങ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ ചാൻഡിങ്ങിന്റെ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ചിലപ്പോ അല്ലെ, ചിലപ്പോ ദിസ് മേ ബി അവർ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ടൈം ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ലീവ് ദിസ് an opportunity. ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിടാൻ പാടില്ല. അറ്റ്മോസ്റ്റ് സിൻസിയറിറ്റിയിൽ, അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഇതായിട്ട് ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ലോർഡ്. ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി അപ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ ഹിസ് ചാൻഡിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മഹാരാജ് പറയുകയായിരുന്നു. അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പാനിക് ആയി പോവായിരിക്കും, കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും അതിലേക്ക് എത്താൻ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ us ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഫോളോ. ഇറ്റ്സ് വൺ എക്സാമ്പിൾ. പിന്നെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇത് തന്നെയാണ്. when go through such situations, what happens? We will realize, okay, this is happening maybe because of some of my past activities, some of my karma is getting reduced, I'm getting more closer to Krishna, I'm getting purified. So but Krishna എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ വരാനിരുന്ന കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ പറയല്ലേ, കണ്ണിക്കൊള്ളാനുള്ളത് പുരുകത്തിൽ കൊള്ളിച്ചു. അതുപോലെ വലുതായിട്ട് വരാനുള്ളതിന് ഭഗവാൻ ചെറുതാക്കി തരും. he'll give it as a token. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്ന അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലുതായിരിക്കും, but he'll make it very small as a token. ശ്രീല പ്രഭാത് ലീലാമൃതയില് അതൊരു കോൺവെർസേഷനിൽ എവിടെയുണ്ട്, അതായത് പ്രഭാത് എന്തോ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായി. അപ്പം ഉടനെ എല്ലാവരും അയ്യോ പ്രഭാത് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ള രീതി. നോ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, മൈ ഹെഡ് വാസ് സപ്പോസ് ടു ബി കട്ട്, ബട്ട് കൃഷ്ണ മേഡ് ഇറ്റ് സോ സ്മോൾ.
എന്റെ തല കട്ടായി പോകേണ്ട ഒരു ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് ഇത്ര ചെറുതായി വിരലിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിവായിട്ട് കുറച്ച് തന്നു. സോ കൃഷ്ണ ഗേവ് ഇറ്റ് ആസ് എ വെരി സ്മോൾ ടോക്കൺ. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമ്മളെ റിവേഴ്സൽസിനെ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കണം. ഇതിനേക്കാളും വലുതെന്തോ ആണ് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് വരാനുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിനെ ലഘുവാക്കി നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കി തന്നു. തേർഡ് ഇതെന്തായിരുന്നു? മേക്കിംഗ് ദ ഡിവോട്ടീസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബിഗർ പ്ലാൻ. റൈറ്റ്? അപ്പം അതായത് കണ്ടീഷൻ സോൾസും നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ തുടങ്ങുന്നവർക്കും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഈ റിവേഴ്സൽസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അവരുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂലി പ്ലാസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു മതില് നമ്മളിപ്പോ പ്ലാസ്റ്ററിങ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കണം, അത് കുറച്ചൊന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് ആവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വാളിൽ ഒരു മഴ പെയ്ത, ചെറിയൊരു മഴ പെയ്ത ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. സോ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മിസറീസ് വരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് റെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അവർ സ്പിരിച്വൽ സ്ട്രെങ്ത്. ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് us മോർ സ്ട്രോങ്. പക്ഷെ ഒരു വലിയ പർവ്വതത്തിന് അതിന്റെ മേളിൽ ഭയങ്കര ലാഷ് ഔട്ട്, ഭയങ്കരമായ മഴ, സ്ട്രോം റെയിൻ, അങ്ങനെ അതിനപ്പം എന്ത് പറ്റും? അതിന്റെ മുകളിലുള്ള അഴുക്കെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി പച്ചപ്പെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി തിളങ്ങി. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ ഗ്ലോറിയസ്. അതുപോലൊരു കണ്ടീഷനാണ് exalted devotees in the life of miseries. When miseries are coming into them in the form of storms, നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മഴയേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അവർക്ക് ഭയങ്കര പേമാരി ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ nothing happens to them. What happens internally, what happens otherwise is their glories are getting more എന്താ പറയാ prominent. അവരുടെ ഗ്ലോറീസ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രോമിനന്റ് ആവും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ. They become more fresh, they become more energetic, and they become more glorious. For example, ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന്റെ കേസിൽ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് വാസ് cursed by ശൃംഗി. He was an inexperienced Brahmin boy. അപ്പൊ അതൊരു ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ, ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ഷൻ ചെയ്തു, ഒരു റിയാക്ഷൻ കിട്ടി എന്ന് ഇരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കേസാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും വലിയൊരു കേസ് കിട്ടി? ഇത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നില്ലേ, ഭഗവാനെ ആദ്യം തൊട്ടേ കാണുകയും ഭഗവാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ he had that faith that this is will of Krishna. I have to just go through it. അതിന് റിവേഴ്സ് ഒരു കേസ് കൊടുക്കണമെന്നോ അവെഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ പണിഷ് ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ഇത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്, അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ എന്ത് പറ്റി? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് there? ഭഗവാൻ wanted Parishit Maharaj to be instrumental in the deliverance of Srimad Bhagavatam. എങ്ങനെയാണോ അർജുനൻ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ലഭിക്കുന്നതിന് അർജുനൻ എങ്ങനെയാണോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ആയത്, ഒരു നിമിത്തം മാത്രമായത്, ഭഗവാൻ മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയും പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. അതുപോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും was just becoming instrumental in delivering Bhagavatam to the entire world. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ഇതില് ഫസ്റ്റ് ടൈമില് പാട്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് മുമ്പിലുള്ള മറ്റു ചെറിയ ചെറിയ ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ മാജി മ്യൂട്ടാണ്. 1 സെക്കൻഡ് മാതാജി, ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന്റെ പാസ്റ്റ് ടൈം അല്ലെ. അപ്പം ലോർഡ് wanted him to be part of his plan, a glorious plan. അപ്പൊ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മിസറബിൾ കണ്ടീഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു ചേരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ പിന്നെന്തായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഡിവോട്ടീസ് അവരുടെ ലൈഫില് റിവേഴ്സൽസ് വരുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭാഗവതത്തില് ബ്രഹ്മാസ് പ്രേയേഴ്സിലുണ്ട്. തത്തേനുകമ്പം സുസമീക്ഷമാനോ എന്നുള്ള വേഴ്സ് അല്ലെ. തത്തേനുകമ്പം സുസമീക്ഷമാനോ ഭുഞ്ജാനയേവാത്മകൃതം വിപാകം ഹൃദ്വാ ബഭൂഭിർവിതദാ നമസ്തേ ജീവേദയോ
അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള റിവേഴ്സൽസ് വരുമ്പം അത് അവരെന്തായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ മിസ്റ്റേക്സിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജാന ഏവ ആത്മകൃതം വിപാകം. അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ എൻഡ്യൂർ ദിസ്, ഞാൻ ഇതിന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. ബട്ട് ഐ ആം എക്സ്പെക്ടിങ്, ഐ ആം യേണിംഗ് ഫോർ ലോർഡ്സ് മെർസി. ഭഗവാന്റെ അനുകമ്പ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സുസമീക്ഷമ, ഭഗവാന്റെ ഗ്ലാൻസ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഹൃദ് വാക് വപുർ, മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ എന്നാണ് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതാണ് ഡിവോട്ടീസിന് വേണ്ട ഒരു മൂഡ്. എന്ത് വരുന്നെങ്കിലും അത് സോ ദേ ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിലെ ഡിവോട്ടീസിന് ദേ ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ആസ് എന്ത് റിവേഴ്സൽ മിസറി ഒക്കെ വന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് ലോർഡ്സ് പ്ലാൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ലോർഡ്സ് മേഴ്സി ടു മീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അപ്പോഴും ദേ കണ്ടിന്യൂ ദെയർ സർവീസ് വിത്ത് ദെയർ ഹൃദ് വാക് ആൻഡ് വപു, മൈൻഡ്, വേർഡ്സ് ആൻഡ് ബോഡി. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഭക്തി തീർത്ഥ സ്വാമി മഹാരാജിന്റെയും മറ്റു പല ഡിവോട്ടീസിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ശില പ്രഭാതർ എപ്പോഴും പറയും മിസറീസ് ആർ ഇന്നെവിറ്റബിൾ. മിസറീസ് വന്നും പോയി ഒക്കെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ സഫറിങ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. ഒരു മിസറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് സഫറിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ. അയ്യോ, മ്യൂട്ട് അല്ലല്ലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? മ്യൂട്ടല്ല കേൾക്കണുണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കണുണ്ട്. ആ ഓക്കെ, എന്താണ് പറഞ്ഞ മിസറീസ് നമുക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് സഫറിങ് ആണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതൊരു സഫറിങ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. വി ഓൾവേസ് കീപ്പ് അവർ കോൺഷ്യസ്നെസ് അറ്റ് അവർ ബോഡി ലെവൽ. ചെറിയ ചെറിയ ഒരു തലവേദന, ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, കയ്യിലൊരു ചെറിയ മുറിവ് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലും എന്ത് പറ്റും, നമുക്കത് ഭയങ്കര ആദ്യമായിരിക്കും, ഭയങ്കര വെപ്രാളമായിരിക്കും, ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും, വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ 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 ഇരിക്കും, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാത്ത രീതിയിൽ. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഹയർ ആയിട്ടൊരു പർപ്പസ് നമുക്ക് എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, നമുക്കിത് നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വലിയ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, എനിവേ പലതും സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്, സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറും. സോ ഇഫ് ആർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് അറ്റ് ദ ബോഡി ലെവൽ, അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. മൈൻഡ് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ, ഐ മീൻ ബോഡി ലെവലാണെങ്കിൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ മൈൻഡ് ലെവലിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് അല്ലേ. ബോഡിയിലെ ചെറിയ മുറിവുകളും ചെറിയ വേദനകളും ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ്ഡ് ടു ആണ്. അത് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, മോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ്. പക്ഷെ മനസ്സിനെയാണ് അലട്ടുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ഡിജക്റ്റഡ്. എന്റെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്, ഭയങ്കര ഡിജക്ഷൻ, ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ വരും. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്, എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. We don't have to feel that depressed. We are never alone. Krishna is seeing what is happening with us. Obviously, either he has a plan or he is going to help us. We have to have that faith in him. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, മെന്റൽ ലെവലിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ പറയാ, സുസമീക്ഷ, we expect his merciful glance എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. And great devotees are mostly even above this level. Physical, bodily or mental level ആയിരിക്കില്ല. Their consciousness will be fully at the soul level, or they are always Krishna conscious. ഭക്തി തീർത്ഥ സ്വാമി മഹാരാജൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരികമായി അദ്ദേഹം വളരെയധികം വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ്. ഒരു കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ കിടക്കാൻ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല, ബോഡി ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് പെയിൻ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തില്
he was in the association of devotees. He wanted devotees to be around him. Radhanath Swami was staying with him. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്നപ്പോൾ രാധാനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ആ കീർത്തനം ഭയങ്കര വളരെ നമുക്ക് തോന്നും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടാണല്ലോ പാടുന്നത്. പക്ഷെ ഹിസ് ഫേസ് വി ക്യാൻ സീ ഹൗ റേഡിയന്റ്ലി he is looking when he is doing the kirtan is going on. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ? ദിസ് കാൺട്ട് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. ഇതിനേക്കാളും നന്നാവാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് കാൺട്ട് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? നല്ല കീർത്തൻ, സൂപ്പർ കീർത്തൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആരോഗ്യം ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കീർത്തനത്തിനൊപ്പം നമുക്കും അങ്ങ് ആർത്ത് ഡാൻസ് ചെയ്ത് തിമിർക്കായിരുന്നു. ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബെറ്റർ. ബട്ട് മഹാരാജ് സെഡ്, this is the best thing. This cannot get any better because he was relishing it so much. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ്? Their consciousness, the way they relish it, the way they serve it, is not at a body or a mind level. It is beyond that. They are not affected by the bodily condition or the turbulences of the mind or whatever. Obviously, they don't have this turbulence of mind. They are always at the, visceries നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be at the bodily level only. But they're completely above it. Completely എന്താ പറയാ, അതിനെ മറന്നിട്ടാണ് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. So they can fully immerse in that service, in that kirtan, in that blissful thing. So he was saying, it cannot get any better. This is the best thing that can happen. This is the best kirtan I've ever experienced in Varidu. So that depends upon how we are practicing, how we are training ourselves in our sadhana, in our services and all that. Appo this, we should take inspiration from them, not in അത് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വഴിയും വിസേനോ, നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെല്ലാം ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ്, അതിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ്? ടു ഷാർപ്പൻ അവർ ഇന്റലിജൻസ്. വൈ? ബിക്കോസ് എപ്പോഴും നമ്മളെ തളർത്തുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡാണ്. അപ്പൊ മൈൻഡ് ഒരു പട്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോവാണ്. സോ ആ പട്ടത്തിന് കാറ്റ് വീശുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ എന്ത് പറ്റും? അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോയി എവിടെയെങ്കിലും പോയി സ്റ്റക്കാവും. പക്ഷെ പട്ടത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊരു നൂലുണ്ടാവും, അല്ലെ? ആ നൂലിനെ നമ്മൾ നേരാവണ്ണം പിടിച്ച് കാറ്റിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് തുള്ളി പോവാതെ കൃത്യമായി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ, എവിടെയെങ്കിലും പോയി സ്റ്റക്കാവാതെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ നൂല് എന്ന് പറയുന്നത്, മൈൻഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ കൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ത്രെഡ് ഇസ് ദ ഇന്റലിജൻസ്. സോ with all the literatures, the Vedic literatures we learn, we hear and all, what is happening is, it is giving strength to our intelligence. It is sharpening our intelligence so that this thread of intelligence can hold the kite properly and guide it properly. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. ഏതാണ് പ്രയോറിറ്റി, ഏതാണ് ലോ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്. ബോഡിലി തിങ്സ് ആർ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി. ഓക്കെ, ഒബ്വിയസ്ലി ഹെൽത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷെ അത് കാരണം നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം താറുമാറാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ഭഗവത്ഗീത ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് സോ മെനി ഡിവോട്ടീസ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതാണ്. ഏതാണ്? ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത മാത്രാ സ്പർശസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമാപായനോ അനിത്യസ്താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഈ ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സെൻസസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ആ സ്പർശസ്. ആൻഡ് ഇതെങ്ങനെയാ, അതിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ്? വന്നും പോയിരിക്കും, അല്ലെ? സോ യു ടോളറേറ്റ്. സോ ഒരു മഹാരാജിന്റെ ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൺ കിങ് ആസ്ക്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരു ചലഞ്ച് കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും. ഹൂവർ ആൻസേഴ്സ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ഗെറ്റ് എന്താ പറയാ, ഒരു ബിഗ് ട്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഗിഫ്റ്റ്. ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ദാറ്റ് ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പം അത് കേട്ട് ഞാൻ റിലീവ് ആവണം, വിഷമത്തിൽ നിന്ന് മാറണം. ഞാൻ വളരെയധികം ഓവർ ജോയ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അറ്റ് സംതിങ്, ഐ എക്സ്ട്രാ ഓവർവെൽംഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ സേ ദ സെയിം തിങ് ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ സാധാരണ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലെത്തും.
അത്രയും ഹാപ്പിനെസ് ഇന്ന് മാറി നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ. ഒരേ കാര്യമാണ് രണ്ട് സമയത്തും പറയാനുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ തിങ്? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് കഥ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ്. എന്താണ്? വളരെയധികം വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് ടു ഷാൽ പാസ്. ഇതും പോയിക്കോളും. വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും എന്താണ്? ദിസ് ടു ഷാൽ പാസ്. ഇതും പോയിക്കോളും. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പെർമനന്റ്. ആഗമാ പായിനോ, വന്നും പോയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പെർമനന്റ്. ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഓവറായിട്ട് സന്തോഷിക്കേണ്ട, ഇത് കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനിലേക്കും പോകണ്ട. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് നമുക്ക് കരകയറാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ സം ടൈം. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് സോ ഡിപ്രസ്ഡ്. സെയിം കാര്യമാണ് അല്ലെ? ടെമ്പററി നേച്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അഗമാപായിനോ അനിത്യം, അനിത്യമാണ് ഇതെല്ലാം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ടോളറേറ്റ്. തിതിക്ഷ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ്. നമ്മൾ ടോളറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിവേഴ്സൽസ് വരുമ്പോൾ വിൽ ടോളറേറ്റ്. ഓക്കെ, റീസൺസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ടോളറേറ്റ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് കൃഷ്ണ ടോൾഡ് അർജുന. യു ആർ ടോർമെന്റഡ് ബൈ യുവർ മൈൻഡ്. സോ ബട്ട് യു ടോളറേറ്റ്. ഇതെല്ലാം ഇംപെർമനന്റ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പെർമനന്റ്, നിത്യമാണ്. സോ യു ടോളറേറ്റ് ആൻഡ് ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി. Our real duty is what? Our real duty is serving Krishna, right? So ഏതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും we have to go through it serving Krishna at our maximum capacities. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിസറീസ് വരുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് മിസറീസ് വരുന്നതും ഒരുപോലെ അല്ലേ എന്ന് പലരും ചോദിക്കും. പക്ഷെ അതിനുള്ള ആൻസർ ശില പ്രഭാതർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ കർമ്മികൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരുന്നത് അവരുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ്. ആ മിസറീസിലൂടെ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർക്ക് പിന്നെയും ജന്മ മരണം നിന്ന് പോകുന്നില്ല. They'll continue to do it because they are still committing their karmas, right? പക്ഷെ ഡിവോട്ടീസിന് അങ്ങനെയല്ല. It is coming, it may be because of a karmic action only, but that's a smaller token. We tolerate and go through it, we get more purified, we get more closer to Krishna, and we can go back to Godhead. So other cases they are under material energies, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു misdeed അല്ലെങ്കിൽ misery വരുന്നത് is under the direction of material energy for karmis, and for devotees it's directly under Krishna's supervision, Krishna's glance. Directly Krishna takes charge. Okay. And it is like ഒരു പൂച്ച എങ്ങനെയാണോ ഒരു എലിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അല്ല അല്ലെ, കടിച്ചു പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എലിക്ക് പെയിൻഫുൾ ആണ്. സോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് മിസറീസ് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആ പണിഷ്മെന്റ് വരുന്നത് മായാശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണ്. അത് പൂച്ച എലിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെയാണ്. പണിഷ്മെന്റ് ആണ്, ഘോരമാണ്. പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണലി അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ച പൂച്ചക്കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുപോകും. പൂച്ചക്കുട്ടിക്ക് വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ, ജീവന്റെ വെപ്രാളം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? I am very safe with my mother. I am very safely carried by my mother. അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വരുമ്പം ഭഗവാൻ ഈ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പൂച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. We are in the grip of Lord. He will take care. So misery is inevitable, but suffering is optional. This we have to remember. So ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവം അത് തന്നെയാണ് കാണിച്ചത്. ഹി വാസ് ഓൾസോ ഇൻ സച്ച് എക്സ്റ്റേണലി ഇൻ എ മിസറബിൾ കണ്ടീഷൻ മേ ബി. പക്ഷേ ഹി ഈസ് നോട്ട് സഫറിങ്. ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്ര പെയിനാണ്, അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതാണ് ഇതാണ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല, അവിടെ ചുറ്റുള്ളവരോട് ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഞാൻ മെന്റർ ചെയ്യേണ്ടവർ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഞാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കണം എന്നൊരു ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത്. ഒബ്വിയസ്ലി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, സ്പിരിച്വൽ ഡ്യൂട്ടിയും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് എ മെസ്സേജ് ഫ്രം ഇറ്റ്. പല ലെവലിലുള്ള മെസ്സേജസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ആസ് കാല ഹൗ ഹി ഈസ് ആക്ടിങ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ആസ് ഡിവോട്ടീസ് ഹൗ ഡു വി അപ്രോച്ച് ദ മിസറീസ്. ദെൻ അത് നമ്മൾ പേഴ്സണലി എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ ഫെയിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും വേണം. ലൈക്ക് ഹൗ ഭീഷ്മദേവ് ഇസ് ഡൂയിങ് ഹിയർ. So in all conditions, we have to be doing our services nicely at the most sincerely. Also when we surrender, not surrender actually, when we do our services, when we call upon Krishna, when we are in trouble, what happens? He obviously helps us.
ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് കൂടെ ഞാൻ പറയാണ്. ഇത് രാംനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ജേർണി ഹോം എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ളതാ. അദ്ദേഹം ടിബോട്ടി ഒന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആധ്യാത്മികതയെ തേടി അലയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലത്തും പലതരം സ്പിരിച്വൽ ഫോളോവേഴ്സിന്റെയും കൂടെ നടന്ന് ഇതാണോ നല്ലത്, അദ്ദേഹത്തിന് കൺവിൻസിംഗ് ആയി തോന്നുന്ന ഒന്നിനെ മാത്രമേ, ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം പല ഇതിലും അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അങ്ങനെ പോകുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഗംഗയുടെ ഗംഗാ നദിയെ ഒഴുകുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഗംഗയിലെ ഒരു വെറുതെ ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗംഗ ഒഴുകുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 2-3 ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ, നടുക്കൊരു വലിയ കല്ല്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ പാറക്കല്ലിൽ പോയിരുന്നു. ആരും ശല്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഗംഗ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് സൈലന്റ് മെഡിറ്റേഷൻ, ഗോഡിനെ കുറിച്ചാണ്, പക്ഷെ വേറെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല. അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് ഗംഗയുടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗംഗയുടെ ശബ്ദമാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി, ഫസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇത് ഗംഗ എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ സ്വീകരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് ആ ഗംഗയുടെ ഒഴുക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നോ, അതെന്താണ്, ഈ വാക്കുകൾ എന്താണോ, കൃഷ്ണൻ ആരാ, രാമൻ ആരാ, ഹരേ ആരാ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഹി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ചാൻഡിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പിന്നെ വേറെ പോലെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പല പല സ്പിരിച്വൽ ഗ്രൂപ്പ്സായിട്ട് അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതിനൊക്കെ ശേഷം ഒരിക്കൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഗംഗാ തീരത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർത്തു, ഓക്കെ ഗംഗ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും ഗംഗയിലേക്ക്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുളിക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി. പക്ഷെ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് അത് ചതുപ്പായിരുന്നു, ക്വിക്ക് സാൻഡ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സിങ്കിങ് യു ഡൗൺ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ തോന്നി, അയ്യോ ഞാനിങ്ങനെ ദൈവത്തിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ട് എന്റെ മരണം ഈ ചതുപ്പിലായി പോകുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ആദ്യം പാനിക്കായിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ റിലാക്സ്. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം അദ്ദേഹം റിലാക്സ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി, അദ്ദേഹത്തിന് ബോഡി റിലാക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ബോഡി റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ വളരെ പണിപ്പെട്ട് കുറെ സമയമെടുത്ത് ആ ചതുപ്പിൽ നിന്ന്, മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നീന്താൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഗംഗയുടെ ഫോഴ്സിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നീന്തുമ്പോ എന്ത് പറ്റി, ഓൾറെഡി ഇത്ര നേരം ചതുപ്പിക്കിടന്നതിന്റെ ആ ക്ഷീണം അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഹി ഈസ് വെരി ടയർഡ് ആൻഡ് വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം ആ സമയത്തൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ക്രോസ്. ഗംഗ ഈസ് മോർ പവർഫുൾ. ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിലിങ്ങനെ തളർന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു ബോട്ട്, ഒരു വള്ളത്തിൽ ഒരാൾ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു കൈ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ ഈ വള്ളക്കാരൻ ഫൈനലി ഇദ്ദേഹത്തിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു. പക്ഷെ അയാള് കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയി. ഹി ജസ്റ്റ് വേവ്ഡ് ആൻഡ് വെന്റ്. സോ മഹാരാജ് ഡിഡ്ന്റ് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. എന്തിനാണ് ഇയാൾ വേവ് ചെയ്തത്, അയ്യോ എന്നെ ഒന്ന് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചത്, ഐ എം സോ ടയർഡ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡൈ. ഒരു രക്ഷയില്ല. Then finally Maharaj thought, okay, this is God's plan. Maybe I'm going to die here in Ganga. It's Ganga who gave me the mantra, so I'll concentrate on the mantra at the point of my death. Mantra പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ this is what he thought. So he thought, okay, he gave up. Okay, I'm going to die. അതിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട, he is drowning now. So he just chanted in his heart, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ ചാൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇന്റലിജൻസ് വർക്ക് ചെയ്തു. വാട്ട് ഡിഡ് ദ ബോട്ട്മാൻ സേ, കൈ കാണിച്ചിട്ടാ പോയത്. അപ്പൊ വാട്ട് ഡിഡ് ദാറ്റ് മീൻ, അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ നാമം ജപിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി. എന്താണ്, ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്താതെ ഒഴുക്കിനൊപ്പം നീന്തി അപ്പുറത്ത് പോയി കയറാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. ദെൻ ആ ശ്രമം അദ്ദേഹം വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് മഹാരാജ് മൂവ് ചെയ്യുകയും കുറച്ച് ദൂരം മാറി പോയി കയറുകയും ചെയ്തു. തിരിച്ച് കരയിൽ കയറി നടന്നാൽ മതിയല്ലോ, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ മുങ്ങി മരിച്ചു പോയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അപ്പൊ
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ്, നമ്മൾ ഏതൊരവസ്ഥയിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ he will help us. He will give us the intelligence to come out of even the most dangerous situations. We should have that faith in our lives. So, ഞാൻ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. One verse from ഭാഗവതം. അതിന് മുമ്പ് ശ്രീരാമന്തരായും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷനിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ രാമാന്തരായോട് ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതെല്ലാം കേൾക്കും. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ, അതിൽ ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ മിസറി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രെസ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? രാമാന്തരായ സേസ് the highest distress is separation from devotees. Okay? So now we are all having this association of devotees with us. Online ആയിരിക്കാം, ഓഫ്ലൈൻ ആയിരിക്കാം, എല്ലാം. It's a very valuable എന്താ പറയാ thing. So it cannot be replaced with anything else. We can see that in the prayers, many prayers in Bhagavatam, saying that വൃത്രാസുരന്റെ പ്രയറിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? എന്നെ എപ്പോഴും ഡിവോട്ടീസിന്റെ അസോസിയേഷനിൽ ഇട്ടേക്കണേ. ഇനി എനിക്ക് ജന്മം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ബി ഇൻ സർവീസ്, ഐ ഹാവ് ടു ബി വിത്ത് ഡിവോട്ടീസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വി ഷുഡ് വാല്യൂ ദാറ്റ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഗിവ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് അസോസിയേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പെയിൻഫുൾ തിങ് ഇസ് നമുക്ക് ഡിവോട്ടീസുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക. പണ്ട് ഗുരുമഹാരാജിന് ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് സ്പെയിനിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഹി വാസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഹി സേസ്, ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം കർമ്മികളാണ്. ദേ ആർ ഫോഴ്സ് ഫീഡിങ് ഹിം വിത്ത് തിങ്സ് വിച്ച് വി കനോട്ട് ഈറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹി വാസ് സേയിങ് ദാറ്റ് ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ബീയിങ് ഇൻ വിതൗട്ട് ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് is more painful than burning in a hot iron cage. ഒരു അയൺ കേജ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയാ, അതിനകത്ത് ഫയർ ആണ്, അതിന്റെ കേജിന്റെ ബാർസും ഒക്കെ ഫയർ ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കേജിലിട്ട് തന്നെ പൊള്ളിക്കുന്നതിനേക്കാളും പെയിൻഫുൾ ആണ് ഡിവോട്ടീസിന്റെ അസോസിയേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. ദീസ് ആർ ദെയർ റിയലൈസേഷൻസ്. അത് പല സോങ്സിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതേ എക്സാമ്പിൾ പോലെയൊക്കെ. ബട്ട് ദാറ്റ് റിയലൈസേഷൻസ് ദേ ആർ ഷെയറിംഗ് വിത്ത് us so that we will never leave this valuable association of devotees. Okay, so നമുക്കുള്ള സമയം നമ്മൾ നേരാവണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുക, അസോസിയേഷന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പോകും. മിസറീസ് ആർ ഇൻഎവിറ്റബിൾ, ബട്ട് സഫറിംഗ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. സോ therefore what do we do? തസ്മാത് സർവാത്മനാരാജൻ ഹരി സർവദാ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യോ ഭഗവാൻ നൃണാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഓൾവേസ് എന്ത് ചെയ്യണം? സർവത്ര എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യോസോ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും കീർത്തനം ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യണം ഓൾ ദ ടൈം. കാരണം ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന എന്താണ്? സാത്വതാം പതി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. സിമിലർ വേറൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്, തസ്മാത് ഏകേന മനസാ. ഇറ്റ് മീൻസ് വിത്ത് യുവർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്, your mind completely focused on Krishna, one-pointed focus എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. തസ്മാത് ഏകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതി. ഭഗവാൻ ഈസ് സാത്വതാം പതി, പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് ദ ഡിവോട്ടീസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ഹേയ പൂജസ്ത നിത്യത. ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കുക, കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഹേയ ധ്യാനിക്കുക, പൂജ ചെയ്യുക. എപ്പോ? നിത്യം, സർവത്ര സർവദ. This we should remember and practice in our lives. സുസമീക്ഷമാനോ പുഞ്ചാന. അതിൽ കൂടെ നമ്മള് ടോളറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് number മാതാജി number ശ്ലോക number for തസ്മാത് ഏകേന മനസാ. ഏകേന മനസാ is 1 to 14 Prabhu, and other one is 2 to 36. Thank you. Mark Sarvatmanaraj. So ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യോ ഭഗവാൻ നൃണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഹരിബോൾ. one more thing was there. How do we understand that? നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഡിവോട്ടീസിന്റെ മിസറീസ് വരുമ്പോ if we concentrate on the small part, it will become a very big thing.
We cannot understand it either, and we'll be troubled also. But if we think it like, if there is 1,000 pieces ഉള്ള puzzle box, കുട്ടികൾക്കെല്ലാം puzzle set ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കുറെ pieces connect ചെയ്ത് 1,000 pieces ആണെങ്കിൽ എന്താ, so many pieces are there. എല്ലാ പീസും ഒരുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്താലേ ആ പിക്ചർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ, ഫുൾ പിക്ചർ കിട്ടുള്ളൂ, right? So Lord's plans are also like that. Has so many elements, so many participants, and we are just one of those 1,000 blocks, very small, very insignificant. അതിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ടാ അതിന് ഒരു വിലയില്ല, ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇല്ല, സംതിങ്. But if it joins that entire set in the right place, what happens? It becomes a part of a beautiful picture, which is Lord's bigger plan. So always we should understand that we are, if we are away from the Lord's plan in our own way, then we are completely useless. But we are, somehow striving to be with the Lord, with the devotees in his bigger plan. We become useful and we make it beautiful. The entire picture will be more beautiful. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? പിന്നെ കേക്കാവോ? കേൾക്കാം പ്രഭു. മാതാജിയുടെ ഫ്ലൈറ്റില് ഇരുന്നപ്പം ജപിച്ച മാതാജി എങ്ങനെ, പഴയ ഒരു സീനിയർ മാതാജിയാണോ? അത് മാതാജി അല്ല, രാധനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ്. മഹാരാജ്? രാധനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് ജപിച്ച മാതാജി. അതെ അതെ, ആക്സിഡന്റ് മാതിരി തോന്നിയപ്പോ. അതെ അതെ, രാധനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞതാണ്. ഓ, അത് ശരി. ആ ഡിവോട്ടി ആരാ, ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചോദിച്ചാ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭു. അപ്പൊ ഞങ്ങളും ഒരു പ്രാവശ്യം എവിടെയാ, ഡെറാഡൂണിൽ പോയപ്പോ ഞങ്ങള് എങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയായിരുന്നു, ബദ്രിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിക്കായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇടയ്ക്കൊരു എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു, 3/4 മണിക്കൂറത്തെ ഫ്ലൈറ്റോ മറ്റോ ആണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര മഴ കാരണം അതിന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അത് 2 പൈലറ്റ്സും ലേഡീസും ആയിരുന്നു. എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫ്ലൈറ്റില്. ചിലര് ഭയങ്കര പാനിക്കായി, അയ്യോ ഭയങ്കര വെപ്രാളം. എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് ദെയർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, എമർജൻസി കോണ്ടാക്ട്, എവറിത്തിങ് ഇൻ പേപ്പർ. ആൻഡ് ദെൻ 1 hour 45 minutes ഫ്ലൈറ്റിന് ഞങ്ങൾ 2 hours എയറിലായിരുന്നു. 1 hour എക്സ്ട്രാ അത് റോം ചെയ്തോണ്ടേയിരുന്നു. ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ബാക്ക് ഓർ ലാൻഡ്, വി വർ നോട്ട് ഷുവർ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു, ചെറിയൊരു പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം ആ പൈലറ്റ് ഒരാള് അത് ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ട്, ഒരു ലേഡി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന കണ്ടു. അപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇത്, അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പൈലറ്റും അതുപോലെ പോയി. പക്ഷെ ഷി വാസ് മോർ കമ്പോസ്ഡ്. And then they said, because of bad weather, we may not be able to land. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റീറൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബട്ട് എനിവേസ് വി വിൽ ട്രൈ. അവർ 1 മണിക്കൂർ വെറുതെ കറങ്ങി അവിടെ തന്നെ, ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, കറങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് 1 hour all the devotees, ആദ്യം കുറച്ച് സമയം ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ വി റിമെമ്പേർഡ്, വി ടോൾഡ് ഈച്ച് അതർ, രാധനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മഹാരാജ് ചാൻഡ് ചെയ്തു, സോ വീൽ ഓൾസോ ജസ്റ്റ് ചാൻഡ്. So some of them chanted Narasimha Kavaja, some of us chanted Hare Krishna. അങ്ങനെ whatever it is, we chanted that time. Only because of ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആ 1 hour കഴിഞ്ഞ്, ഇപ്പം 45 minutes ഇറങ്ങാനുള്ളത് 2.25 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ we were all safe and we went back. We continued our തീർത്ഥാടനം also. ആത്മാർത്ഥമായ ജപം നടന്നു. നടന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി, വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹാപ്പി ഏകാദശി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ താങ്ക് കൃഷ്ണ. യു സോ താങ്ക് മച്ച്. യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ നന്ദി മാജി, വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സിന് നന്ദി മാജി. താങ്ക് യു മാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Prabhu, thank you for giving this opportunity, Prabhu. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ മാജി?
യെസ് മാതാജി, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആൻഡ് ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രെയർ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ആ ഡിവോട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചാൻഡ് ചെയ്യണേ. സീംസ് ഷീ ഈസ് ഇൻ എ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. സോ പ്ലീസ് ചാൻഡ് വൺ ടൈം ഫോർ ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare ഹരേ Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Rama Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Thank Hare you. Hare. Hare Krishna. താങ്ക് യു ഡിവോട്ടീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Thank you, Krishna. Maharaj.